చాలా బాగా పది నిమిషాలు ఈ పాదం పూజ పాలనలో కూర్చొని వెంటనే మాటలు మనం అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఆయన మెండపూడి సాధువు గారు. అలాగే మెండపూడి సాధువు గారు కూడా మా అత్తగారి ఇంటికి వచ్చి 3 రోజులు పూజ అనుకున్నారు. ఆయన కూడా అన్నం పెట్టారు, వాళ్ళ పరివారానికి కూడా భోజనం పెట్టారు. ఇది అందరికీ తెలియదు. నేను విన్నానప్పుడు చాలా చదవడం మెండపూడి సాధువు గారు అంటే ఆయన చాలా ఇలాంటివి కూడా విద్యార్థులు మెండపూడి జరుగుతున్నారు. ఆనాడు వెలిగించినటువంటి ఆ బయ్య ఎక్కడికి కాదు అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి మహానుభావులు మెండపూడి సాధువు గారు అమ్మవారి పక్కనే ఉంది. ఆ మెండపూడి సాధువు గారు రామబ్రహ్మాండ మహర్షి గారి పేరు. వారు కూడా ఇంటికి వచ్చి 3 రోజులు ఉండి ఆ పూజలు ఆ 3 రోజులు కూడా ఇది కాకుండా కళాకారం చాలా ఒక నిమిషం కూడా ఖాళీ కూడా ఈ పూజా కార్యక్రమాలు పెళ్లిళ్ళు వగైరా చేయడానికి అతి కష్టం మీద ఇవాళ రప్పించారు. మనవాడు సాక్షాత్ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आगमार्थं देवानां देवानन्दक्षमां गुरुगङ्गानाथां महागणपतये नमः। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गादेव्यै नमः। ओम श्री दुर्गापरमेश्वरस्वामिने नमः। ओम श्री वाग्देवसरस्वती परमच्चनो बलादिवेसा विश्वकर्मा मनसा यज्ञहाय धाता मानोदसन्द्रको एषा विश्वायुस्सविषावसन्ते यत्र पञ्चर्षेन् पुर एकमाहुः यो नश्वतो अभ्यासश्च जाना यो देवानां नामधा एक एव तत्प्रस्त्रं भवना इन्द्रन्या ताविजं तद्भवनगं समस्नाः ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना अशोर्धायशो विद्मानि ये भूतानि शपथं मन्यमानि नतं विधाते यजानान्यादुष्माकमन्तरं भवाति। ॐ नमो शरन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाग्निशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। पुनश्रीगत्वेनां शुद्धोदक पादं प्रक्षालयामि। ॐ गन्धध्वादशां च पुष्पाङ्गलिशेयं धान्धारयामि गन्धाच्छूर्णं परिकल्पयामि। ॐ पुष्पैः पूजयामि। ॐ योपां पुष्पं देव पुष्पवान् प्रजावान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्व अपामायतनो आयतनवान् भवति यो वेदायतनं वेद आयतनवान् भवति प्रत्येव तिष्ठति। ॐ यो वैतां ब्राह्मणो वेदाः अमृतेनाहुतां पुरीं तस्मै ब्रह्मचापं प्रजां ददुः भागदेनैनं प्रेण ब्राह्मणोषे उद्धरेतो ब्राह्मणो वै शर्वा देवताः शर्वाभिनयैनं देवतामरुद्धरति यावद्वै देवता वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो धिवे
शिवे नमस्कुर्यान्नास्ति अलङ्कृत ये धेता एव देवताः प्रियनाति पर्याप्यानन्दनायाय सर्वस्वोत्तरात्महद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वच्चरिच्छै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति चिदं जीवधर्मोत्तमानच्चकनकमो भवति तदनन्तं भवति सममैश्वर्यं भवति सदनिदेशितं दीर्घमायुः आग्नेऽस्मिन् निहसेमापैन्द्रावदेव मचिदेमः अग्नेऽस्मिन् निहसेमापैन्द्रावदेव मचिदेमः अयं मूर्धा परमेष्टस्य वर्धः क्षमानानां नमः श्लोको अस्तु राजाधिराजाय प्रदक्षस्वाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वक्यो कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु उभयाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्शर्मम् ॐ तत्परो नमः अन्तर्चरणभूतेषु ग्रहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञश्वहकारश्वमिन्द्रस्तकम् रुद्रस्वं विष्णस्वं ब्रह्मस्वं प्रजापतिः ॐ शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमिति शतं दीर्घमायुः విజయవాడలో దుర్గమ్మ పారాడిన ప్రాంతంలో జన్మించి వివాహానంతరం శ్రీ పెట్ల సూర్యప్రకాశరావు గారి భార్యగా రాజమండ్రిలో అత్తవారింట అడుగుపెట్టారు. వీరి సంతానం 4 కుమార్తెలు 3 కుమారులు ఉన్నారు. ఇందులో ప్రస్తుతం 2 కుమార్తెలు 2 కుమారులు ఉన్నారు. అలాగే ఆతిథ్యం విషయంలో అనేక మంది బంధుమిత్రులే కాకుండా కొన్ని వందల మంది కవులకి కళాకారులకి భోజనం సమకూర్చి వారి అభిమానాన్ని పొందారు. ముఖ్యంగా బెండపూడి సాధువు గారు శ్రీ 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 రామబ్రహ్మానంద మహర్షి, ఆయనే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు కూడా చెప్పుకుంటారు. వీరి ఇంట్లో 3 రోజుల పాటు కుటుంబ సమేతంగా ఉండి ఈవిడ ఆతిథ్యం పొందారు. వీరే కాకుండా ఇంకా పేరెన్నికగల అనేక మంది కళాకారులు కొమ్మూరి బాలబ్రహ్మానంద దాస్ గారు, అలాగే ముదపాక మల్లేశ్వరరావు గారు, కొడుకు పాండురంగదాస్ గారు, పట్నాల మల్లేశ్వరరావు గారు, మోపల్లు దాసు, కట్ట శరభలింగాచార్య భాగవతార్, ఇంకా వారి సోదరులు కొచ్చెల్ల రామకృష్ణ భాగవతార్, సినీ నటి ప్రభ, సంగీత విద్వాంసులు, ఈమె అల్లుడు శ్రీ కేవి బ్రహ్మానందం గారు, ఇలా ఇచ్చారులెందరో ఉన్నారు. సినీ చిత్ర గాయకుడు పట్నాల నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వీరి అల్లుడే. ఇలా ఎంతో మందికి ఆతిథ్యంతో పాటు ఈ దంపతులు ఎన్నో విధాలుగా సహకరించి ప్రోత్సహించారు. ఇక ప్రస్తుతం కుటుంబ నేపథ్యానికి వస్తే పెద్దలు శ్రీ కేవి బ్రహ్మానందం గారు, అలాగే వారి కుమార్తె గొంతి పూర్వచంద్రిగా ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ HLTVలో పనిచేస్తున్నారు. గాయనిగా అలాగే సంగీత టీచర్గా కూడా వీరికి పేరుంది. అలాగే కొడుకు పెట్ల రామాచారి గారు సిద్ధాంతిగా చేస్తున్నారు. అలాగే వీరి మనవడు పెట్ల బాలాచారి గారు ప్రముఖంగా సిద్ధాంతిగా శుభకార్యాలు చేయడంలో ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు గడించారు. భగవంతుని దయ వలన పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో వయసు మీరినప్పటికీ నిత్య కాలకృత్య పనులు చేసుకుంటూ సత్యవతి గారు వీరి ఆరోగ్యాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రస్తుతం పెట్ల సత్యవతి గారు విజయవాడలోనే వారి కొడుకుల దగ్గర ఉంటున్నారు. ఇదండి మీ నేపథ్యం. ఈ వయసున్న వాళ్ళని మనం చూడడం, అలాగే వారికి పాద పూజ చేసుకోవడం కూడా ఎంతో అదృష్టం. నిజంగా మనకి ఎంతో అదృష్టం ఉంటే తప్ప అది చేసుకోలేము. అది వీరి దగ్గర విద్యాభ్యాసం నేర్చుకుని మా
పరిస్థితులు ఆవిడని సన్మానించడం అంటే నిజంగా ఆయన సన్మానం చేయడం వల్లే మనకి అదృష్టం దక్కిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక కొడుకు పెట్ల రామకృష్ణ, మా అత్తగారి కొడుకు, నాకు బాగున్నాడు. రామాచారి చందన దాంట్లో కూడా ఆయన చేస్తారు. ఇలా అత్తగారి కొడుకు, మా అత్తగారి యొక్క అత్తగారి కొడుకు నాకు విజయకుడు కూడా, మా అమ్మాయికి నాన్నగారు. అన్నగారి కొడుకు, మా అత్తగారి యొక్క అన్నగారి కొడుకు ఇక్కడే ఊళ్ళో వెళ్తున్నారు. ఒక్కొక్క కొడుకు కూడా ఇప్పుడు ఆశిస్తారు. అసలు ఇప్పుడు చాలా 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 డిమాండ్లో ఉన్నటువంటి బాలాచార సిద్ధాంతం ఈ గాలిని తీసుకురావడానికి చాలా కష్టమైంది. ఎందుకంటే దేవి నవరాత్రులు మొత్తం కూడా గుడివాడలో ఒక పెద్ద దేవస్థానానికి చేస్తామన్నమాట. ఒక పూట కాస్త తగ్గించుకుని ఇవాళ ఎందుకంటే ఇలాంటి ఈ కార్యక్రమం మళ్ళీ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఆయన తీసుకురావడం చూశారు కదా ఎంత కష్టం మళ్ళీ రావాలని. అందుకని కథలాగా చూసి ఆవిడ దర్శించి పొందాలని కోరుకోవాలి. మా అత్తగారి యొక్క అక్కగారి పాలన అంటే మాకు వియ్యకుడాలు మా అమ్మాయి అత్తగారి కొత్త మామగారు అత్తగారు. నేను వీరి దగ్గరే పెరిగానండి. అలాగే నా పిల్లల్ని కూడా ఈవిడే పెంచి పెద్ద చేశారు. ఇప్పుడు మా అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నాడు హైదరాబాద్ లో, పాప డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది. అలాగే వీరి మునిమనవాడు ఆవిడ గురించి ఏదో చెప్తాడట, వినండి. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు జైశ్రీ రాజ్కుమార్. నేను మా తాతమ్మకు మునిమనవడిని. తాతమ్మ గురించి చెప్పాలంటే నాకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది ఆమె నవ్వు. నేను రోజు ఎప్పుడు తాతమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళినా ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చావా నాన్న, చాలా సంతోషం అంటూ ఉంటుంది. అమ్మ చెప్పినా సరే నాకు ఇష్టమని నాకు స్వీట్స్ పడుతుంది. నేను ఎప్పుడు అల్లరి చేసినా అమ్మ నన్ను కొట్టడానికి వస్తే తాతమ్మే నన్ను కాపాడిద్ది. ఐ లవ్ యూ తాతమ్మ. అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. మీ ఆశీర్వాదం నాతో ఎప్పుడూ ఉండాలి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. మళ్ళీ మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఆ రోజుగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆవిడ చదువుకోలేదు. అంటే అలాంటి రోజుల్లో అన్ని ఉండే వ్యక్తులను చూడలేదు. మన అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇక సంగీత విభాగంతో పాటు ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నాం.
చిట్టిబాబు గారికి మరియు వారికి సహకరిస్తున్న మిత్ర బృందానికి అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే. ఈరోజు రావుడి గారికి 101 సంవత్సరం పుట్టినరోజు ఇలా చేయటం మన అందరి కళ ముందు కూడా ఇది దేవుడు దుర్గవంతుని చల్లని ఆశీస్సులతో ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం. మేము 75 ఏళ్ళలో బీజేపీ జమీందారు గారి భార్య కృష్ణవేణి గారి 102 ఏళ్ళు బతికిన ఆమెను చూశాను. మరి ఈరోజు చూడటం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇది దుర్గవంతుని చల్లని ఆశీస్సులు. వాళ్ళ కుటుంబం అందరూ కూడా మునివా కేవి బ్రహ్మానందం గారిని మన ఈ వేదికకి పరిచయం చేసినటువంటి చింతగారి చిట్టిబాబు గారు ఇదే వేదిక మీద ఎన్నో సంగీత కచేరీలు నిర్వహించినటువంటి కేవి బ్రహ్మానందం గారికి స్వయన భార్యకు తల్లి గారైనటువంటి శ్రీమతి గెడ్ల సత్యవతి గారికి ఆమె 101 సంవత్సరాలు మరి జీవించి ఉందని మరి ఆమెను మనందరి సమక్షంలో కళాకారులందరి సమక్షంలో కళాకారులందరి సమక్షంలో ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి మరి ఆ మహాతల్లిని శతమానం భవతి అంటారు. ఎవరు జీవించిన 100 సంవత్సరాలు జీవించడమే చాలా కష్టం. మనిషి యొక్క జీవిత ప్రమాణం 70, 80 లేకపోతే 90. 100 సంవత్సరాలు బతకడం అంటే చాలా కష్టం. కానీ ఆవిడ 100 కూడా క్రాస్ చేసి 100 కూడా జయించి 101 సంవత్సరాలు జీవించి ఉందంటే చాలా గొప్ప విషయం. పరిస్థితి మరి చాలా అరుదైన మనుషులు బ్రతుకుతారు. మన యోగా నేర్పే ఒక మహానుభావుడు ఆయన 110 సంవత్సరాలని మనం వచ్చే పేపర్లో చదివాం. మరి అలాగా 101 సంవత్సరాలు నిండైన జీవితాన్ని గడిపి ఇంకా ఆరోగ్యవంతంగా నడిచి వేదిక మీదకి వచ్చిందంటే మరి ఆవిడ ఎన్నో పుణ్యాలు చేసి ఉంటుంది. ఆవిడ మీరు మహానుభావులు. మరి తల్లితో సమానమని మరి భార్య మరి తల్లి తర్వాత తల్లి గారిని అత్తగారిని మరి పాదపూజ చేసి గౌరవించడం చాలా ఆనందకరమైన విషయం, చాలా గొప్ప విషయం. మరి ఎలాంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి మరి శ్రీ కేవి విద్వాన్ సంగీత విద్వాన్ వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ మరి చక్కటి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చినటువంటి అవధాని గారు మరి వారికి మీరందరూ వారి కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ కుమార్తె కూడా వాళ్ళ మనవడు పువ్వు పుడుతూనే పరిమళిస్తుందని చక్కని భాష ఎంత తాతమ్మ గురించి సంబంధించారు. తాతమ్మ గురించి ఎంత చక్కగా మాట్లాడారు. మరి ఎంతో గొప్ప కుటుంబం అంతా విజయవంతులు. మరి కేవి బ్రహ్మానందం గారు ఒక విజయనగర కళాశాలకి సంగీత కళాశాలకి ఒక ప్రిన్సిపల్ గా ఉండి మరి ఇదే వేదిక మీద ఒక సంగీత విద్వాన్గా మంచి కార్యక్రమాలు సంగీత కచేరీలు చేశారు. మరి తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి విద్వాంసులు తీసుకు నగరంలో మైదానండి 9 సంవత్సరాలు అప్పుడు వచ్చాడు మా దగ్గరికి. అప్పుడు 20 సంవత్సరాల వరకు బాగా సంగీతం నేర్చుకొని బాగా పైకి వచ్చి ఉద్యోగం బాగా తిరిగారు. మామయ్య గారు కూడా సుబ్రహ్మణ్య గారు కూడా ఇద్దరు స్నేహం బాగా సంగీతం నేర్చుకొని చాలా శ్రద్ధగా బాగున్నారు. 20 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెద్ద అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసి